আল কাবির ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসে হাজি সাহেব, তাদের একটি ইন্টারভিউ নেব। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल कबीर का ग्रुप मस्दा अल मजदीन होटल में है, मुहाजिरीन होटल में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के हाजी साहिबान डिनर कर चुके हैं और एक तवाफ़ करने का इरादा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे इरादा को कबूल करे। और हमारी होटल बिल्कुल करीब में है, बिल्कुल हरम के बैक साइड पे खाने काबा के करीब में हमारी होटल है। इंशाल्लाह 5 से 7 मिनट 10 मिनट के अंदर हम लोग खाने काबा के पास जा सकते हैं। बिल्कुल क्लॉक टावर के पीछे हमारी होटल है। ये क्लॉक टावर दिखाया अली भाई, ये ऊपर वाला एक क्लॉक टावर है। क्लॉक टावर के बिल्कुल करीब हमारी होटल है और हमारे हाजी लोग बहुत खुश है होटल से भी और मैनेजमेंट से भी। अली दादा की जो खिदमत है वो खिदमत के लायक अली दादा, उनकी तारीफ़ होती आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अली दादा ने बहुत मेहनत किए हुए हैं और इंशाल्लाह हम लोग अल कबीर ट्रैवल्स को इसी तरह से अच्छी सर्विस देंगे और अल कबीर ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों को अच्छी सर्विस देके उन लोग को बेहतरीन से बेहतरीन उनके इंतज़ाम करेंगे, चाहे उनका खाने का हो या होटल का हो या ज़ियारतों का हो। और इंशाल्लाह कल हम लोग ज़ियारतें जा रहे हैं। कल हम लोग ज़ियारत जा रहे हैं तो जब मक्का की ज़ियारतें होने के बाद में फिर मस्जिद जोराना जाके उम्रा भी करेंगे। अल कबीर की जानिब से सिर्फ 3 उम्रे किया जाते हैं। 3 उम्रे, एक तो इंडिया से आए और कल दूसरा ज़ियारत वाले दिन हम लोग मस्जिद जोराना जाके करेंगे और तीसरा उम्रा हम लोग तैफ से करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ कराएंगे ना अली दादा? इंशाअल्लाह। तो 3 उम्रे करेंगे हर ग्रुप में, चाहे बूढ़े लोग हो, बड़े लोग हो, बच्चे लोग हो, सारे लोग को 3 उम्रा करवाएंगे और हमारे हाजी लोग को हम अच्छी से अच्छी सर्विस देंगे। और ये हमारे पायलट है अरबिया चलाने वाले राइडर, ये हमारे बुज़ुर्ग लोग को, बड़े लोग को, सारे लोग को, हमारे भाई ये पायलट है, हमारे व्हीलचेयर चलाने वाले पायलट हैं। हम इनकी ज़ुबान में 2 अल्फाज सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बोलिए। हाथ में पकड़ के बोलिए। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल कबीर टूर्स एंड ट्रैवल से जितने भी हाजियाँ आते व्हील चेयर पे मैं ही उम्रा करवाता हूँ। सफ़ा मरवा तवाफ़ जो कुछ भी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से होता है। और अपने अल कबीर टूर्स एंड ट्रैवल्स के बहुत से हाजी हमारे पास आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना हो सके उतना सर्विस दिए हुए हैं। अभी तक कुछ शिकायत कंप्लेंट नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही चलने दें। माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रुप है, इसके शुक्रिया आप। हमारे हाजियों को व्हीलचेयर पे दुआ पढ़ाते, नियत करवाते, नियत करवा के हाजी लोग को मक्का में दुआ के दौरान, आइए हम अंदर चलते हैं, तवाफ़ के दौरान दुआएं पढ़ाना और फिर उम्रे करवाना। वो भाई साहब हमारे पायलट साहब है, वो व्हीलचेयर चलाने वाले पायलट है। और अब हम लोग होटल के अंदर इंटायर हो रहे हैं। ये हम लोग होटल के अंदर आ गए। अली दादा इधर आ जाए। ये हमारे होटल है ये, और ये हमारी होटल का ये प्रॉपर 3 स्टार होटल है हमारी। इधर आए, स्टार दिखाते हैं, इधर शो करे ऊपर 3 स्टार है वो, ऊपर वाला शो में फर्स्ट वाला। ये हमारी होटल है, हमारे ट्रैवल्स की प्रॉपर 3 स्टार होटल है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग इकोनॉमिक होटल का काम नहीं कर रहे, स्टार बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस देंगे हाजी लोग को, ताकि हाजी लोग बहुत वेरी हैप्पी हैं। ये होटल भी एक्सेलेंट होटल है हमारी कंपनी की, तो हम लोग हमारे सारे हाजी को यही होटल में रखेंगे इंशाल्लाह। और हम काम आगे भी बड़े ग्रुप लाएंगे और अच्छे से अच्छा काम करेंगे। शोए कलीम हादा के फंदो के हादा हगी बाबा कलीम शोए शेर वाहिद शहीद सरवार कलीम अरबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। كيف حالك؟ كويس الحمد لله। كيفك انت؟ كيف حكي ترافل؟ الحمد لله ترافل 100 ان شاء الله، وسوا فندق حقنا مجموع حقنا ان شاء الله على طول. طيب جو الفندق حقي موجود هنا جنب الحرم. ايوه وان شاء الله احنا في خدمه ضيوف الرحمن ان شاء الله. حقي جروبات على طول. انا جبت من هناك جروبات، يعني جروبات كيف يعني اي شيء مشكله؟ الحمد لله ما في اي مشكله ولا اي شيء، حرم قريب وكله سيرفيس 24 ساعه، كله 100 ان شاء الله. الكبير ترافل كيف حقي؟
مية مية الحمد لله. अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रान या रईस. عفوا. अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे होटल के सऊदी साहब है और हमारी कंपनी के बारे में भी बोले, कंपनी कैसी है क्या है. हमारी कंपनी के होटल ग्रुप आ रहे कर रहे सो बोले कि अला तो यानी कि रेगुलरली हमारे ग्रुप इधर आ रहे सो ये होटल में है. तो बस वो भी ये बोल चुके कि इनके होटल के रूम और इनके होटल के हाजी आ रहे रेगुलरली इधर ही आ रहे हैं. तो हाजी लोग के बारे में भी बता रहे थे. और बिल्कुल ये अभी देखें टीवी चैनल पे आपको टीवी पे मक्का दिखेगा. मक्का ऑनलाइन है, लाइव दिखा रहा आपको. पानी पड़ने के बाद में भी मक्का में इतनी क्राउड है. अभी ये लाइव दिखा रहा आपको टीवी पे भी मक्का का. थैंक यू अली दादा. आबिद खान, Makkah manager with Ali Dada, Al Kabir Tours and Travel. Thank you so much given the opportunity for me. Right now I was working with them, and inshallah I hope with Allah I will do the hard work with that groups and all the people, so I can give it to the best outstanding service for the Hajis. And inshallah whatever I want to do myself I will do for the Al Kabir. Inshallah we are never ever give it to the any chances for the Hajis, and will give to the best good opportunity for the Hajis. And thank you so much Ali Dada. You have to give into the chance for me. I was working with you. I have lot of happy with you. Thank you so much. And what about you? What do you say with me, my service, and what do you say for how is the my performance? Please can you say a few words? I want to listen with your voice. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এটা আমরা দাঁড়িয়ে আছি আমাদের হোটেলে, সেপ্টেম্বর গ্রুপ যে এসছে। এই হোটেলটা হচ্ছে আমাদের যে কবুতর চক আছে, কবুতর চক থেকে পরে যে হোটেল ইন্ডাস্ট্রিটা স্টার্ট হচ্ছে, মানে কবুতর চকের থেকে যে হোটেল ইন্ডাস্ট্রিটা যে শুরু হচ্ছে, অনেক হাজার হাজার হোটেল আছে। সবচেয়ে প্রথম হোটেলটা হচ্ছে আমাদের, মানে এত কাছে দেওয়া হয়, মানে এর যদি কাছে দেওয়া হয় ডাইরেক্ট ক্লক টাওয়ারে দিতে হবে, বুঝতে পারলেন তো। কবুতর চকের পরে প্রথম যে হোটেলটা আছে, শুরুয়াত যে হোটেলটা, সেখানে দেওয়া হয়, মানে এর চার কাছে হতেই পারে না। তো এখন আমি আমাদের ম্যানেজার সৌদির যে আমাদের মক্কার যে ম্যানেজার সাহেব, ওনার ব্যাপারে কি আর বলবো। ইন ওয়ান সেন্টেন্স, হি ইজ এক্সেলেন্ট গাই অ্যান্ড সো লেবারিয়াস। প্রত্যেকটা কাজ সময়ের মধ্যে করে এবং হাজিদের প্রতি তার ভালোবাসা, তার যে কোনো প্রবলেমসের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়া। তো জাস্ট আমি একটাই কথা বলবো, আল কাবির একটা খুব সুন্দর ফ্যামিলি নিয়ে চলছে। প্রত্যেকটা মেম্বার যেমন সুন্দর, তেমন সৌদির ম্যানেজারও সেও এক্সিলেন্ট। তো এটা আমাদের একটা ফ্যামিলি। আশা করি আমাদের ভবিষ্যতে হাজিদের আরও ভালো সেবা দেব। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার আবেদ ভাই। এখন
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহু। এখন আমরা আছি মদিনা শরীফে, একদম মসজিদে নববীর পাশে আছি। তো এই অক্টোবর গ্রুপে হাজিদের যে হোটেলটা দেওয়া হয়েছে সেটা একটু দেখাবো, আপনারা একটু দেখবেন। এটা হচ্ছে মেন রোড, ঠিক আছে। এখান থেকে আপনি 24 ঘন্টা 4 চাকার সার্ভিস পাবেন, ঠিক আছে। আর হোটেলটা আমরা দেখাবো, এটা হচ্ছে আমাদের হোটেলটা দেখুন, স্টার ক্যাটাগরি হোটেল, বিশাল হোটেল। এখানকার খুবই নামকরা হোটেল, আল সালাম সিলভার। এটা আমরা হোটেলের ভিতরটা দেখাবো ইনশাআল্লাহ। দিস ইজ লিফট। ম্যাক্সিমাম ফরেনাররা যারা এখানে থাকে, ইন্দোনেশিয়া, ইজিপ্ট, এটা খুব কস্টলি হোটেল। এখানে ফরেনাররা বেশি থাকে। এবং আমরা দেখাবো যে এখান থেকে কত দূর, ডিস্টেন্সটা কত দূর। তো এই হোটেল থেকে বার হচ্ছি, হোটেল থেকে বার হলাম, দিয়ে এই যে আপনি দেখছেন এই গম্বুজটা দেখছেন, এটা হচ্ছে মসজিদে আবু বকর। মানে এখান থেকেই আমাদের মদিনা শরীফের যে ফ্লোরটা চালু হচ্ছে, মানে মদিনা শরীফ মসজিদের নববী যেটা আছে এখান থেকে চালু হচ্ছে। এটা হচ্ছে মসজিদে আবু বকর, মসজিদ ওনার পাশেই আছে মসজিদে ঘামামা, এবং মসজিদে শরীফ এখান থেকে শুরু হচ্ছে। মানে এখান থেকে আমাদের হেঁটে টোটাল ওই 4 থেকে 5 মিনিটে আমরা পৌঁছে যাই। এই সামনে বিল্ডিংটা পড়ে, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছেন একদম কাছে, ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহু। I am the managing director of Al Kabir Tour and Travels, which is located at Matia Buruj, Kolkata, India. তো আমরা আমাদের যে সমস্ত হাজিদের যে সমস্ত খাবার দেওয়া হয় বুফে সিস্টেমে, সেটা আমরা একটু দেখাবো। যে অনেকে মনে প্রশ্ন থাকে কী ধরনের খাবার হয়। রাইট নাও উই আর ইন মক্কা, আমরা এখন মক্কাতে আছি। জাস্ট জুম্মার নামাজ কমপ্লিট হলো, তো আজকে আমি দেখিয়ে দেবো যে হাজিদের জন্য কী সমস্ত খাওয়া দাওয়া দেওয়া হয়। তো আমি একটু আমাদের ক্যামেরা পার্সন মিস্টার আবেদ ভাই, হু ইজ দ্য ম্যানেজার ইন সৌদি, আমাদের টোটালটাই সৌদির ম্যানেজার হিসেবে উনি কাজ করছেন, অথরাইজ পার্সন হিসেবে। উনি একটু এটা ইন্ট্রোডাকশন দেবে কী কী আইটেমস দেওয়া হয়। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल कबीर टूर्स एंड ट्रैवल 6 सितंबर स्पेशल फ्राइडे बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन हरीस, मसाला ग्रेवी, चिकन नूडल, नगेट्स, दही, रायता, ऑनियन फ्राई, लेमन, कुर्बानी का मीठा, खीर, पाइनएप्पल खीर, सलाद, नींबू का अचार, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट्स, एप्पल, ब्लैक ग्रेप्स, अनार,
watermelon, banana, orange, Friday special cold drinks, Saudi cold drinks, Ruabza, juice, water, tea, सब लोग अपने माँ बाप भाई बहन को अल्लाह छोड़ के जा रहे हैं। या अल्लाह सबका एक ही मकसद है कि अल्लाह तुझको राज़ी करने के लिए जा रहे हैं। या अल्लाह तू सबको उम्र को कबूल फरमा दे। या अल्लाह तमाम ज़रूरियात पे अल्लाह तू अपने खजाना गैब से पूरा फरमा दे। या अल्लाह तू तमाम मुश्किलात को हल फरमा दे। या अल्लाह तू हम सबको एक और नेक बना दे। या अल्लाह बार बार हज व उम्रा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हज उम्रा के दरमियान की रुकावटें अल्लाह को दूर फरमा। या अल्लाह तू हम सबको कबूल फरमा। या अल्लाह जो लोग इस्लाम में जुड़े हुए हैं या अल्लाह उन लोगों को कबूल फरमा। या अल्लाह আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এখন আমরা জাস্ট ইমিগ্রেশন কমপ্লিট করলাম, কলকাতা এয়ারপোর্টে আছি। জাস্ট ইমিগ্রেশন কমপ্লিট হলো আর আমরা আমাদের ফ্লাইট আছে 8:45। তো আমরা আমাদের প্লেন অলরেডি চলে এসেছে, দেখছেন এমিরেটস, ওয়ার্ল্ডের নাম্বার 1 এয়ারলাইন্স। প্রত্যেকবার ইনশাআল্লাহ আমরা এমিরেটসে যাওয়া আসাই করি। তো আমাদের 8:45 ফ্লাইট আছে, ডিপার্চার টাইম 8:45। সো এখন আমরা ওয়েট করছি আর আধা ঘন্টা পর আমাদের স্টার্ট হয়ে যাবে। আমরা প্লেনে ইনশাআল্লাহ দোয়া করবেন সকলে যেন হাজিদের নিয়ে সঠিকভাবে তাদের সুন্দর পরিষেবা দিতে পারি এবং তাদের যত্ন সহকারে রাখতে পারি। তো এটা অক্টোবর ফ্লাইট যাচ্ছে আমাদের। এখান থেকে আমরা যাব দুবাই, দুবাই থেকে আমরা যাব জেদ্দা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ল্যান্ড করলাম।
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। এখন আমরা দুবাই এয়ারপোর্ট আছি। জাস্ট আমরা হাজিরা এরহাম বেঁধে নিল এবং তার সঙ্গে আমরা এরহামের উদ্দেশ্যে উমরার উদ্দেশ্যে যে 2 রাকাত নফল নামাজ সেটাও আদায় করলাম। এখন আমরা ডিপার্চার, আমাদের বোর্ডিং টাইম আছে 6টায়। আমরা সেদিকে রওনা দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ জিদ্দার উদ্দেশ্যে। যেতে আমরা 8:45 ইনশাআল্লাহ 9:10 সকাল 9:10 আমরা ল্যান্ড করব ইনশাআল্লাহ। এখন আমরা হাজিদের নিয়ে এরহাম মাদানো হয়ে গেছে এবং নফল নামাজও কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখছেন সমস্ত হাজিরা, দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহু। जोर से बोलिए, आप जानिए अल्लाह को राजी खुशी करने के लिए आपका एहसास आपको दिल से आना चाहिए, दिल से आना चाहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ला शरीक। आप जाओ हुजूर, आप जाओ हुजूर, आप उसको हटा के जाओ। इधर काकी में इधर ही खड़ो। हाँ, थोड़ा तुल दो तो आवाज दे दो। يلا يا شيخ حجي صفور يلا يا حاج حجي حق الجبل كثير في صورة سوا عند الراوند. طيب انا عاصم चलो आगे चलो حجة يلا كل الاستطر يا سيد जल्दी तातड़ी गाड़ी আসছে, तातड़ी गाड़ी আসছে, गाड़ी आ रहा है। जल्दी गाड़ी आ रहा है, जल्दी बैग रेखे दो, बैग शोल्डर बैग तो थाके ऊपर। जलेर बोतल নিয়ে নাও, শুধু शोल्डर बैग। जल्दी आइए, गाड़ी आ रहा है, बाद में बात करें। गाड़ी आ रहा है जल्दी। हाँ देख के आइए। एक बार हाजिरा नहीं हुआ, जल्दी आइए। সবে এখন যাবেন, আমরা একসাথে যাবো তবে। और है आपको मिसेस के चलिए जल्दी रख रहे। एक मिनट हाजी आप आइए, जल्दी जाएंगे तो उसको छोड़ दे, सामने से गाड़ी कर लेते। साइड हो हाजी रास्ता खुरुज
কথা শুনুন, যে যার मोबाइले गाड़ी कलर अपना एमन থাকবে কনফিউজ হয়ে যাবেন। जो गाड़ी का कलर है व्हाइट बोलेंगे तो एक ही तरह पूरा गाड़ी का ऐसा नाम लेके फोटो लीजिए सब लेके। हम लोग का नहीं, आपको गुम हो जाएगा। हम जैसे बोलेंगे सुनिए, क्वेश्चन मत करे। हम लोग बाल पक गए इस लाइन में, आप बाजू में रहेंगे गुम हो जाएंगे। आराफात मैदान है, ये नाम के साथ फोटो ले। व्हाइट गाड़ी बहुत है, फोटो स्टिल फोटो नॉट वीडियो। कंपनी का नाम के साथ फोटो ले, गाड़ी का नाम के साथ फोटो ले। আপনি আসুন ভাবি, ফটো নিন। এটা আপনার মোবাইল আলাদা ফটো হবে এই গাড়ির নামের সঙ্গে। ভাবি এই দিকে আসুন আপনি। फातिमा जी इधर लिख लिया, इधर आइए ना, जल्दी लीजिए, उतना टाइम नहीं है। और गाड़ी नंबरটা लिए, गाड़ी का नंबर फोटो लिए, गाड़ी का नंबर फोटो लिए, इसका फोटो लीजिए। अरे भाई इतना लेट मत, बात करते करते। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग मदीने में इंटायर हुए। अभी ये जबल मलाइका की ज़ियारत हुई। अल कबीर टूर्स एंड ट्रैवल की जानिब से जबल मलाइका की ज़ियारत हुई और हमारे हाजी कराम साथ में ही हैं। अल कबीर टूर्स एंड ट्रैवल के हाजी हैं। ये जबल मलाइका की ज़ियारत करते हुए अलीदा के साथ तो आना भूल जाओगे, जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ना इतना ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर, नहीं तेरा ज़ियादा चांद तारों अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। भी बात में आग ही बाके तेरे आग আমরা মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি এবং রাস্তায় নামাজের জন্য একটু হোল্ড করা হয়েছে। এখানে আশেপাশে কোনো মসজিদ নেই, ওই জন্য হাইওয়ে আছে। ওই জন্য এখানে আমাদের ড্রাইভার যে আছে, একটা জলের ট্যাঙ্ক আছে, এই জায়গাটায় গাড়ি হোল্ড করিয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছেন শুধু বালি আর বালি, বালি ছাড়া আর কিছু পাবেন না। কি সুন্দর দৃশ্য। এটা নামাজ পড়ার জায়গা, বিশাল হাইওয়ে। এখানেও ট্যাঙ্ক নিয়ে জলের ব্যবস্থাতে ট্যাপ সিস্টেম করা আছে, যাতে মানুষ কোনো গ্রুপ যেতে আসতে গেলে ওখানে করতে পারে। গজল হ্যান্সা যাকে বলা হয় মেটিয়ার বুজেরই বাসিন্দা ইসকে হেবেই মহাশয় আমাদের সামনে রয়েছেন। এই আল কবির ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস সম্পর্কে ওনার কাছে একটু জেনে নেব ওনার মতামত, একটু বলবেন আমাদের। আসসালামু আলাইকুম। আল কবির যে ফাউন্ডেশন, আপনারা নাম হয়তো শুনেছেন, এখান থেকে উমরা হজ হয়, তার প্যাকেজগুলো আপনারা শুনবেন, দেওয়াই আছে। আমাদের যে কর্ণধার উজির আলী সাহেব, यानी আলিদা বলা হয়, উনি আমার খুব কাছের লোক। সব কাজে আমি ওনার সঙ্গে আছি। ওদের সামনে আসতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। আর সারা পশ্চিমবাংলার মানুষ তো আমাকে চেনে, আপনারাও ভালোবাসেন।
তো ইনশাল্লাহ যদি আপনারা হজ বা উমরা হজ করতে চান তো এখানে আপনারা আসতে পারেন আল কাবিরে চলে আসতে পারেন কারবালা রোডে। এখানে অফিস আছে, বিরাট অফিস আছে, আপনি যোগাযোগ করবেন। এই শেখ উজির আলী একটি ফাউন্ডেশন চালান, সেই ফাউন্ডেশনের ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা বা আপনার কি মতামত? ওয়েল অ্যান্ড গুড, অত্যন্ত সুন্দর, মানে যতই পরিষেবা মানে প্রশংসা করি কম হবে। আমি দীর্ঘ বছর থেকে মেটিয়ার বুর্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জেবি বিল্ডার্স কারবালা বাজারে অবস্থিত, উনি আল কাবির ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস থেকে গিয়েছিলেন সৌদি আরব। ওনার অভিজ্ঞতা একটু জেনে নেব RGM নিউজের পর্দায়। একটু বলবেন আপনার অভিজ্ঞতা। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল কাবির ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলের যিনি ওনার শেখ উজির আলী ওরফ আলিদা, দীর্ঘদিন থেকে আমার পরিচিত। আমি এই এখন করে ওনার যে পরিষেবা যেটা দেখছি, যা আমাদের আশপাশে যেগুলো লিফলেট এগুলো দিয়েছে, খুবই ভালো লাগলো। যেমন একটা মানুষ উমরা করতে গেলে তাকে অনেক কিছু নিয়ে দিয়ে যেতে হয়, এখানে সে আসলো পরিপূর্ণভাবে সব কমপ্লিট প্যাকেজ পেল এবং উমরায় গেল। তো উমরায় অনেক ট্যুর ট্রাভেল আছেন, আমিও গেছি জানি, এখান থেকে বলা হয় আর সেখানে দেখা যায় পরিষেবা অনেক উঁচনিচ হয়ে গেছে, সমস্যাটা ওখানে। তো আশা করি আমাদের যেটা আলিদা বর্তমান উমরা ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসে পরিষেবা দিচ্ছেন, খুবই সুন্দর। আপনারা যারাই উমরা ট্যুর ট্রাভেলসে যেতে ইচ্ছুক হবেন, অন্ততপক্ষে একটা বার হলেও ট্রাই করুন, আশা করি ভালো লাগবে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি যতটুকু জানি মানুষ হিসেবেও খুবই ভালো, যেটা বলবে আশা করি সেটা আপনাদের দেবে, নিশ্চিন্তে নিঃসন্দেহ আপনারা যেতে চাইলে যাবেন। আশা করি আপনাদের পরিষেবা আপনারা যেমন চাচ্ছেন তার থেকে ঊর্ধ্বে পাবেন, তো কিছু মিস হবে না। একবার ট্রাই করুন, ভালো লাগবে। না করলে না, দেখুন আমাদের এখানে অনেক ট্রাভেলস আছে, সবাই তো বলে অনেক কিছু, কিন্তু বাস্তবটা অন্য হয়। যেহেতু আমি গিয়েছি একবার নয়, আল্লাহ আমাকে 2 বার অথবা 3 বার, একবার ফরজ 2 বার উমরায় গেছি। উমরায় ওখানেও আরও অনেক ট্রাভেলসের সঙ্গে দেখা হয়েছে, গেছি, দেখেছি। একটু আগে যেমন শুনলাম যে আমাদের এখান থেকে অনেকে বলে 50 অথবা 60-70 হাজার টাকা। অ্যাকচুয়ালি 60-70-50 হাজার টাকায় উমরা ছিল, এখন হয় না। একটা এমিরেটস ভালো পরিষেবা নিতে গেলে 54, কম করে 54,000 টাকা টিকিট। এবার বলুন তো, কেউ 60,000 টাকা বা 70 টাকা যদি এখান থেকে প্রতিশ্রুতি দেয়, সেটা কি সম্ভব? সম্ভব না। হ্যাঁ, যাবে, ওই নিয়ে যাবে, কিন্তু সেখানে যাওয়ার পরে দেখা যাবে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে, খারাপ একটা ব্যাপার সৃষ্টি হয়েছে। সেটা তো ঠিক নয়। যারাই করছেন, যারাই বলছেন, করবেন না। মানুষকে একটা ভালো উদ্দেশ্যে ভালো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন, পরিপূর্ণ বলেই নিয়ে যান, যেটা বলবেন সেটা দেবেন। তার থেকে যদি মনে হয় যে আমাদের এতে হচ্ছে না, মানুষকে বলবেন, মানুষ আপনাদের সহযোগিতা করবে। সে যদি 80,000 টাকা দিতে পারে, 90ও দিতে পারে, 1 লক্ষ টাকাও দিতে পারে, এখানে কোনো সওদা হয় না। মানুষ যাবে একটু, দেখুন যারা যায় তারা কিন্তু সবই আনজান, নতুন। এমন নয় যে আমরা এখান থেকে কোথাও ভ্রমণে গেছি, ঘুরতে গেছি, কোনো ব্যাপার না। কিন্তু ওটা এমন একটা জায়গা, সে তার জীবনে স্বপ্ন দেখেছিল, প্রথমবার হয়তো যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে যদি সে কোনো বিভ্রান্তি পড়ে তো ঠিক নয়। তো আশা করি আমাদের আলিদা সেগুলো খুব ভালোই পরিষেবা দেবেন। আপনারা একবার ট্রাই করুন। ওকে জানি, ও আমাদের এখানে যখন থেকে এসেছে সেই থেকেই আমার সঙ্গে সম্পর্ক। আমি আমার বাড়ির নিজস্ব যত ডকুমেন্ট বা আমার ফ্যামিলির সবই এখান থেকে করেছি। আশা করি ভালো, খুবই ভালো। আমি যতটা আমার পক্ষ থেকে প্রশংসা করি সম্পূর্ণ করতে পারবো না। দ্যাটস অল। ভালো লাগে। আপনার নাম বলবেন? মেহতাব হোসেন মীর। অসংখ্য ধন্যবাদ। এখানে এই মেটিয়ার বুর্জ অঞ্চলের মধ্যে আল কাবির ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস, যার কর্ণধার শেখ উজির আলী, এখানে যে পরিষেবাগুলো দিয়ে থাকেন, তো এই পরিষেবা সম্পর্কে আপনার কি মতামত? দেখুন, আল কাবিরের কর্ণধার যে উজির আলী সাহেব, ওনাকে আমি বহুদিন থেকে চিনি। এই আল কাবির শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই জানতাম। তো মানুষ হিসাবে সে যথেষ্ট ভালো, এবং যখন এইসব জিনিসগুলো শুরু করেছে, বিভিন্ন পরিষেবা মানে আধার কার্ড, প্যান কার্ড থেকে শুরু করে পাসপোর্ট, বিভিন্ন জিনিসগুলো যখন আমি জানতে পারলাম, আমি নিজে অনেক কাস্টমারকে পাঠিয়েছি বা আমি নিজেও কিছু কাজ করিয়েছি। তার পরিষেবার মান অত্যন্ত ভালো এবং খুব তাড়াতাড়ি সেসব কাজগুলো করে দেয়। আর আমি কয়েকজনকে পাসপোর্টের জন্য পাঠিয়েছিলেন, যাদের খুব ডিফিকাল্ট ছিল, সেগুলো খুব সহজভাবে উনি করিয়ে দিয়েছেন। এবং পাসপোর্ট করতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিজে গাড়ি দেয়, সাথে করে নিয়ে যায়,
এমনকি খাওয়া দাওয়ারও ব্যবস্থা করেন। এই ধরনের পরিষেবা আমি দেখেছি, যেটা কোনো মানে এরকম কোনো পরিষেবা দেওয়ার মতো কাউকে আমি দেখিনি। যাই হোক, এর থেকে ভালো কোনো পরিষেবা কারোর কাছে আমি পাই বলে আমার মনে হয় না। আপনারাও এখানে ট্রাই করে দেখতে পারেন এই ধরনের পরিষেবা পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ। আপনার নামটি বলবেন? আমার নাম মোহাম্মদ নাসির হোসেন। আমি ডায়না ইমপ্যাক্স প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ব্যবসায়ী আর কি। মেটির বুঝি বাড়ি আপনার? হ্যাঁ, মেটে। প্রথমেই আল কবিরের প্রত্যেক কারিগর এবং প্রত্যেককে আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা। এদের প্রত্যেকেরই সুব্যবহার এবং সব কিছু ভালো আল কবিরের, এবং এরা যে কোনো কাজ করে সবই সুসম্মানের সাথে ভালোভাবে টাইমের মধ্যে কাজকর্ম করে, ভালোভাবে কাজ করে। এবং যে উমরা যেটা যাই, আমি অক্টোবরে উমরায় গিয়েছিলাম। উমরা যাতে এদের ইমিরেট ফ্লাইট খুব ভালো সার্ভিস, সব কিছু ভালো। ওখানে হোটেলও 3 স্টার 5 স্টার হোটেলে রেখেছে আমাদেরকে, কাছাকাছি মক্কার হোটেল। এবং খাওয়া দাওয়া সব কিছু পরিষেবা, জিয়ারত সব কিছুই ভালো, সব কিছু ভালোভাবেই করেছে। ওখানে যে ওনাদের মোতাল্লি আছে খুবই ভালো লোক, উনি ভালোভাবেই আমাদেরকে সব কিছু জিয়ারত করিয়েছে। সব কিছু মক্কা মদিনা যেখানে যা জিয়ারতে সব জায়গা নিয়ে গেছে, সব পরিষেবাই ভালো, সব কিছুই ঠিক আছে। এনাদের যে এখানে আল কবিরের যে অফিসের হুজুর আছে, ইনি খুবই ভালো মানুষ। ইনি দায়িত্বশীলভাবে যে কোনো কাজ নেয় এবং দায়িত্বশীলভাবে আমাদের কাজগুলো সব করে দেয়, এবং সব কিছু পরিষেবা এদের ভালো, আলহামদুলিল্লাহ সবই ভালো। এদের সাথে যে কোনো লোক উমরা গেলে কোনো সমস্যা নেই, নিজের মতনভাবে দেখে। এবং শরীরে কোনো যদি কারিয়ে শরীর খারাপ হয়ে যায়, নিজের মতন করে নিয়ে যে ডাক্তারি এবং ওষুধপত্র দিয়ে তাকে যতক্ষণ না সুস্থ হয় বারে বারে আলিদা খোঁজ খবর নেয় এবং বারে বারে দেখে। সব কিছু একদম নিজের মতন ভেবে সব কিছু কাজ করে, যেন নিজের একটা ফ্যামিলির মেম্বার হিসেবে উনি সব কিছু দেখভাল করে। উমরা নিয়ে যে কোনো দিক দিয়ে কোনো জিনিসের ত্রুটি রাখে না। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত। তো হাই সাহেব, আজকে আমাদের দ্বিতীয় দিন এখানে, তো আপনাকে কেমন লাগছে? আমাকে খুবই ভালো লাগছে। হ্যাঁ, সব থেকে খুবই ভালো লাগছে যেটা, যে যা কথা বলেছিল সেই কথা একবারে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হচ্ছে। মাশাআল্লাহ। প্রথমে বলেছিল যে ওয়াচ টাওয়ারের পাশেই রাখা হবে, তো আমরা এসে দেখলাম যে ওয়াচ টাওয়ারের একবারে পিছনটাতেই হোটেলের পরিষেবা খুব ভালো। হ্যাঁ, আল কবির ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলের যে কর্মীগুলো আছে তারাও খুব ভালো কাজ করছে, খুবই ভালো। তো হাই সাহেব, আপনি তো কোন জায়গা থেকে এসেছেন? আমি ইন্ডিয়া থেকে এসেছি। ইন্ডিয়ার কোন জায়গা? পশ্চিমবাংলার কলকাতা থেকে। আচ্ছা, ওটা কোন ডিস্ট্রিক্টে আপনার? পশ্চিম মেদিনীপুর। পশ্চিম মেদিনীপুর, মানে আল কবির ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের আমাদের যে পশ্চিম মেদিনীপুরে যে আমাদের এজেন্সিটা রয়েছে সেখান থেকে এসেছেন। তো আল্লাহর রহমতে উই হ্যাভ মোর দ্যান 47 এজেন্সি অ্যান্ড ব্রাঞ্চেস অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল। তো আল্লাহর রহমত আমাদের এই 47টা এজেন্সি ব্রাঞ্চেস সারা পশ্চিমবাংলায় ছড়িয়ে রয়েছে, এবং প্রত্যেকে মৌলানা হাফেজ মুফতি দিনের খেদমতকারী। তো এটা গর্বের ব্যাপার যে আমাদের এই কোম্পানির মধ্যে কোনো সাধারণ লোক নেই, প্রত্যেকে কোনো হাফেজ মৌলানা মুফতি সহ বলে আমাদের নিয়েই এই কোম্পানিটা ফরমেশন। তো ইনি এসছেন পশ্চিম মেদিনীপুরে, যিনি দায়িত্বে আছেন যে এজেন্সি আছে সেখান থেকে। মেটেব্রুজের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান আল কবির ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের উমরা হজ ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হলো মেটেব্রুজের কারবালা আমতলা মসজিদের কাছে। সেখানে বিভিন্ন অভিজ্ঞ ট্রেনারদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হলো ট্রেনিং। মেটেব্রুজ থেকে দেলবার খান ও মহিদুল ইসলামের রিপোর্ট, RGM নিউজ। আমরা খাওয়া দাওয়া করে নেবো। খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হওয়ার পর প্রথম নজর করার সাথে সাথে আপনি যেটা দোয়া করবে সে দোয়া করবেন। আর ওই পাশে একটা আছে, এই জন্য আপনার যেতে যেতে সুযোগ হবে সেই দরজাটা ঢুকবে, কোনো বাধা নেই। RGM নিউজে সকলকে স্বাগতম। আপনারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন উমরা হজের ট্রেনিং সেন্টারে এসে উপস্থিত হয়েছি। যেই হজের ট্রেনিংটা
আল কাবির ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের পক্ষ থেকে হচ্ছে। তো আমাদের এখানে যে আল কাবির ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের যে কর্ণধার বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর শেখ উজির আলী এবং আলিদা নামে পরিচিত, তো তাঁকে পেয়েছি এবং তাঁর সঙ্গে আমরা এই উমরা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আলোচনা করে নেব। আসুন আমরা ডাইরেক্ট আল কাবিরের যে কর্ণধার আছে শেখ উজির আলী, ওনাকে কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে আমাদের এই পরিচালনাটা করব। আচ্ছা, সর্বপ্রথম হলো আপনাদের ফ্লাইট যেটা আছে এটা কত তারিখে আছে? আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। আমাদের ফ্লাইট আছে, ওটা 3 তারিখে আছে, এই সেপ্টেম্বর মাসে। সেপ্টেম্বর মাসের 3 তারিখে। আচ্ছা, আপনাদের যে মানে ফ্লাইটটা দিচ্ছেন, কি ফ্লাইট দিচ্ছেন? এই ফ্লাইটে যারা যাচ্ছে এটা এমিরেটস দেওয়া হয়েছে। আমরা বেসিক্যালি এমিরেটস, কাতার আর এতিহাদ এই সমস্তগুলো ক্যাটাগরি দিই। তো এবারে যেটা যাচ্ছে এমিরেটস যায়, ম্যাক্সিমাম এমিরেটস যায়। আচ্ছা, আপনাদের যে মানে ট্রাভেলস আপনারা যে উমরা নিয়ে যাচ্ছেন, যে প্যাকেজগুলো আপনাদের যে সেই প্যাকেজের মধ্যে কী কী ফ্যাসিলিটি দিচ্ছেন? অনেকে তো এরকম প্যাকেজ করে নিয়ে যেত, আপনাদের কী ফ্যাসিলিটি আছে? প্রথম ফ্যাসিলিটি হচ্ছে আমরা কোনো ডোমেস্টিক ফ্লাইট দিই না, এখানে দিল্লি মুম্বাই ভায়া দিই না। এখান থেকে এমিরেটস দিই, মানে এখান থেকে দুবাই যাবে, দুবাই থেকে হয়ে যাবে, অথবা কাতার যাবে, কাতার হয়ে যাবে। এবং তার সঙ্গে দিই যে আমরা যে সমস্ত হাজিরা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে একেবারে কাছাকাছি হোটেল, মানে মক্কাতে আমরা 4 থেকে 5 মিনিটের ডিস্টেন্সে হোটেল দিই। এমনকি যে কাবা শরীফের যে জমাত, সেই জমাতটা হোটেলের সামনে চলে আসে, এত কাছাকাছি হোটেল দিই। তার সঙ্গে দিয়েছি আমরা ফার্স্ট টাইম আমরা নিয়ে এলাম যে তায়েব জিয়ারতে আলাদা টাকা লাগে, প্রত্যেক ট্রাভেলস নেয়। সেই তায়েব জিয়ারতও ফ্রি, লন্ড্রিও ফ্রি, বুফে সিস্টেমে খাওয়া দাওয়া ফ্রি। এবং তার সঙ্গে আমরা দিয়েছি যে সমস্ত লোকাল জিয়ারতগুলো আছে, নিয়ার অ্যাবাউট প্রায় 40 to 50 সমস্ত জিয়ারত ফ্রি। এবং আমরা আরেকটা ফ্রি রেখেছি, ওটা পাসপোর্ট হাজিদের ফ্রি রেখেছি, ওটা যে উমরা যাবে তার জন্য পাসপোর্ট ফ্রি। কতদিনের প্যাকেজ এটা? 15 দিনের বেসিক্যালি প্যাকেজ। 7 দিন মক্কায় থাকা হয় আর 8 দিন মদিনায় থাকা হয়। যেহেতু একটা 40 ওয়াক্তের নামাজের ব্যাপার থাকে তো মদিনায়, ওই জন্য 8 ওয়াক্ত মানে 8 দিন আমাদের মদিনায় দেওয়া হয় আর 7 দিন মক্কায়। আচ্ছা, হোটেল থেকে মক্কা শরীফে যে যাতায়াতের কতটুকু ডিস্টেন্সের মধ্যে আপনি হোটেল দেন? দেখ, আমাদের বেসিক্যালি হোটেল যেটা হচ্ছে হিজরা স্ট্রিটে দিই, ইব্রাহিম খালিল রোডে দিই। এটা হচ্ছে কি আছে আপনার কবুতর চক একেবারে পাশেই, মানে হেঁটে গিয়ে আপনার 4 থেকে 5 মিনিট লাগবে। মিটারে যদি বলেন 300 মিটারের মধ্যে ম্যাক্সিমাম হয়তো। এবং মদিনা থেকে আরও কম, মদিনা শরীফে মাত্র 150 থেকে 250 মিটারের মধ্যে হোটেল দিই, মানে ওখানে আবার ওয়াকিং ডিস্টেন্স হয়তো 2 থেকে 3 মিনিট। তো আপনাদের যে মানে যেটা আছে এরপরে আবার কবে ফ্লাইট আছে, কোন দিন? আমি ফ্লাইটটা নিয়ে আমি রওনা হচ্ছি 3 সেপ্টেম্বর। ওখান থেকে রিটার্ন ইন্ডিয়াতে ঢুকবো 18 তারিখ। 18 তারিখ ঢোকার পর 20 দিন এখানে ইন্ডিয়ায় থাকবো। তারপরে আবার 9 তারিখে, অক্টোবর মাসের 9 তারিখে আবার ফ্লাইট আছে, আবার বার হয়ে যাবো। আবার অক্টোবরের পর আবার নভেম্বর আছে, ডিসেম্বর আছে। ওকে, ধন্যবাদ। আচ্ছা, অনেক কোম্পানি তো আপনাকে মানে আপনাদের মতন এরকম সব ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে, তো আপনাদের বিশেষত ইউএসপিটা কী আছে? দেখুন, আমি মনে করি আমার যে টার্গেট বেসিক্যালি যে নাম্বার 1 কোম্পানি হয় ইন্ডিয়ার, তো পশ্চিমবঙ্গের কোম্পানি, কলকাতা কোম্পানি নাম্বার 1 হবে। তো ফার্স্ট টাইম আমরা নিয়ে এলাম ইন্ডিয়াতে হোম সার্ভিস ফ্যাসিলিটি। মানে কি, আপনার বাবা মাকে যদি কোনো উমরায় নিয়ে যাবেন বা হজে নিয়ে যাবেন, দেখবেন আপনাকে ওই হজ অফিসে 10 বার দৌড়তে হবে, টিকিটের জন্য, ভিসার জন্য, ইন্স্যুরেন্সের জন্য, ব্যাগ দেবে, ব্যাগ বই নিয়ে আসতে হবে। তো আমি এইগুলো ফার্স্ট টাইম ইন্ডিয়াতে নিয়ে এলাম যে আপনাকে শুধু বুকিং করতে হবে। বুকিং করার পর আপনাকে নো নিড টু কাম টু দ্য অফিস, আপনাকে আমাদের অফিসে আসার দরকার নেই। আপনি বাড়িতে বসে থাকেন, বাই পোস্টের মাধ্যমে 10টা জিনিস আপনার বাই পোস্টে বাড়িতে যায়। কী কী যায়? তার টিকিট যাবে, ভিসা যাবে, ইন্স্যুরেন্স যাবে, তোমার ব্যাগ, যত করম আমাদের 3-4খানা ব্যাগ দেওয়া হয়, এরাম যাবে, সমস্ত আইটেম সব বাড়িতে বসেই পাবে। এবং এটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম ইন্ডিয়াতে নিয়ে আসা হয়েছে, যেটা হচ্ছে হাজি কোথাও দৌড়দৌড়ি করতে হবে না, বাড়িতে বসেই থাকবে, বুকিং করবে, সমস্ত জিনিস তাকে বাড়িতে বসেই পেয়ে যাবে। তাহলে হাজিদের যে পেরেশানি হয় না। কলকাতার ক্ষেত্রে না কলকাতার বাইরে? কলকাতা অল ওভার, আমাদের অল ওভার ডিস্ট্রিক্ট আমাদের ব্রাঞ্চেস রয়েছে। আমাদের মালদা, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বসিরহাট, রিসেন্টলি আবার আমাদের দার্জিলিং ওপেনিং হয়েছে 13 তারিখে মানিকপুর বলে জায়গায়। তো যাই হোক, মোটামুটি অল ওভার ডিস্ট্রিক্টে সমস্ত জায়গায় ব্রাঞ্চ আছে। প্রত্যেক ওই জন্য প্রত্যেক ব্রাঞ্চে আমাদের ডিস্ট্রিক্টে আমাদের সব বাই পোস্টে যায়। এবং আরেকটা খুশির খবর যে সমস্ত ট্রাভেলস কী করে, যে উমরায় পাঠিয়ে দিল, হাজি চলে গেল, ইনকাম হয়ে গেল, ওখানেই শেষ কাহিনি। বাট আমাদের না, যে হাজি যখন রিটার্ন করে, কোনো কোম্পানিতে রিটার্নই নিতেই আসে না। কেন আসে না? কী হবে, ইনকাম তো হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের প্রথম কোম্পানি যে অ্যাজ এ অনার আমি নিজে অন দ্য স্পটে থাকি, গিয়ে তাকে রিসিভ করতে যাই, রাত 3টে 3:30 রিসিভ করতে। রিসিভ করার পর প্রথম যেটা কোম্পানি, যে হাজি রিটার্ন আসার পরও তাকে একটা হাদিয়া স্বরূপ
তাকে একটা হাদিয়া স্বরূপ একটা জায়নামাজ দেওয়া হয়, একটা তসবিদানা দেওয়া হয়, আবার কিছু ক্যাশ টাকা তাকে হাদিয়া স্বরূপ দেওয়া হয়। তো এটা পাগল কোম্পানি ছাড়া ভাবতে পারে না। তো আমি তো ভাবি আমার এই পাগলামি আমার প্রয়োজন, যে আমি চাই আমার হাজিরা যেমন হাসতে হাসতে গেছে হাসতে হাসতে আসুক, মধুর সম্পর্ক তৈরি হোক। তা আমার মতো বলে ইন্ডিয়াতে প্রথম কোম্পানি যে হাজি আসার পর আবার তার জন্য এত কিছু দেয়, এটাই আমার মতো বলে ফার্স্ট টাইম এটা আমরা নিয়ে এসেছি এবং বাই পোস্ট ফ্যাসিলিটিটা ফার্স্ট আমরা নিয়ে এসেছি। এবং আমাদের একটা ওপেন চ্যালেঞ্জ আছে, যদি আমাদের চেয়ে বেটার কেউ সার্ভিস দিতে পারে, প্রুফ লাগবে, দিলে একদম রিটেন ওপেন চ্যালেঞ্জ, তার জন্য কোম্পানির তরফ থেকে গিফট আছে এবং সেই গিফট নেওয়ার জন্যও তাকে অফিসে আসতে হবে না, সেটাও বাই পোস্টে চলে যাবে। কিন্তু আমাদের এই প্যাকেজের মধ্যে আমাদের চেয়ে যদি বেটার কোনো জায়গাতে আছে, এই জায়গাটায় বেটার আছি আমরা, যদি সে প্রমাণ দিতে পারে, তো আমাদের ওপেন চ্যালেঞ্জ সে গিফট পাবে এবং সেই গিফটটাও বাই পোস্টে পাবে। অসংখ্য ধন্যবাদ। আচ্ছা, আপনাদের এই অফিসের যে মেন ব্রাঞ্চ আছে অ্যাড্রেসটা একটু প্রপারলি বলুন, যেমন দর্শকরা জানতে পারে। এটা হচ্ছে আমাদের কলকাতায় মেটাবুজ বলে এলাকায় হেড অফিস। মেটাবুজের আপনার কারবালা পিঙ্ক স্কোয়ার মল যেটা আছে না, কারবালা পিঙ্ক স্কোয়ার মলের ওখানে আমাদের অফিস, একদম পিঙ্ক স্কোয়ার মলের বাঁ হাতের বিল্ডিংটা। ওখানে এক নামেই সকলে চেনে, কাউকে জিজ্ঞেস করলেই অল ওভার মেটাবুজে আল কাবির আমাকে বেসিক্যালি মানুষ আলিদা বলে চেনে, যে আলিদার অফিস কোনটা। ইনশাল্লাহ এক চান্সে চেনে। আমরা ফেসবুকে আছি, ইনস্টাগ্রামে আছি, ইউটিউবে আছি এবং গুগলে আছি। গুগলে আল কাবির ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস মারবে, দেখবেন ওখানে 5 স্টার রেটিং আছে। অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা দেখলেন আল কাবিরের যে কর্ণধার, তার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করলাম এবং আমরা উমরা সম্পর্কে জানলাম, কি ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে, এই সমস্ত সব কিছু জানলাম। তো আপনারা দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন, আমাদের RGM নিউজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকুন, যুক্ত থাকুন। মজিদুল ইসলাম ক্যামেরা পার্সনের সঙ্গে আমি দেলওয়ার খান, RGM নিউজ।